हीरो ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ सरदार गुरमीत सिंह SHO जो सब डिवीजन बंडाला दे विच लगातार 21 साल जिन्हों ने मन ते तन दे नाल बहुत सोहनी सच्ची ड्यूटी निभाई आ। इस ड्यूटी निभाई का आपनों पता ही लगता कि जो मेरे वीर भरा सज्जन मित्र अज बैठे आ, ये मूँहों बोलदियां चंगियाइयां उन्हां दे काम काज अज दसदे आ कि गुरमीत सिंह दे किहड़े बोल आ। उन्होंने जिथे जिथे सरकार की ड्यूटी भी निभाई, उसके नाल नाल जथेबंदी के आगू भी तनदेही के नाल उन्होंने आगू बन के निभाया। अज सिफत की नहीं जाती इस वीर की कि असीं बाहर फील्ड के विच काम करते हैं तो इन्हां दे कोल बत्ती का कंट्रोल हुंदा। कई बार असीं जेठ हाड़ दीआं धुप्पां दे विच बाहर खलोते हुंदे आ, इन्हां को ट्रिपिंग मंगी दी आ। कई आगू साडे कह दिंदे आ कि तुसीं जेई साहब नाल गल करो, SDO साहब नाल गल करो, पर एक इहो जी महान हस्ती आ जिन्हें अपने मोढे ते निभाई आ। इन्हें जद भी असीं किते कोई बाहर सानू को मुश्किल आई आ तो सिर्फ इन्हों का फोन ही लाया, इन्होंने फोन से कभी जवाब नहीं दिता। इन्होंने नाल ही आख्या कि काम भी करियो ते काम सोच के करियो। साडी जिहड़ी ड्यूटी आ ये एडी औखी आ, साडा ते साडी मौत का सिर्फ 4 इंच का फर्क आ। साडे हाथ च पलास हुंदा वा ते साडी मौत अगे खड़ी हुंदी आ। ये दिन बहुत भागा वाला वा जिहड़ा बंदा साडा 56 साल की उम्र ते जान के रिटायरमेंट लैंदा, जिहड़ा सवेरे परिवार उठ के तैयार करके घला दिंदा ते शामां नूं उन्हां नूं आसां हुंदियां कि साडे घर वापस आ जाना। ते साडे ये वीर गुरमीत सिंह जिन्हां ने 58 साल की उम्र दे विच ड्यूटी निभाई आ, मैं इन्हां दीयां बार बार सिफतां ही नहीं कर सकदा कि जिद्दां दा इन्हां ने साडे नाल संयोग। मैं इहो ही बेनतियां करदा कि जिस तरह साडे नाल इन्हां ने ड्यूटी निभाई आ, इस तो अगे अपने परिवार दे विच इसे तरह ही अपने परिवार दे नाल मिल के कामकार करन। ते मैं अपने वल्लों भी वीर अपने नूं बेनती करदा कि कदी मत सोचना कि मैं अज रिटायरमेंट हो गया। असीं सरदार गुरमीत सिंह जी जद भी सानू तुसीं किते याद करोगे तो असीं तुहाडे नाल मोढे नाल मोढा ला के तुहाडे काम आवांगे। तुसीं सानू एक बार याद जरूर करियो। कदी मन दे विच नहीं सोचना कि मैं रिटायरमेंट हो गया। सवेरे वीर जी सब डिवीजन बंडाला दे विच तड़के गए थे ते उत्थे थोड़ा जिहा मन दे विच खुशी का राग आया सी इन्हां दा। ते मैं गुरमीत जी किद्दां आंदा गुरदेव खुशी के आंसू आए आ, क्योंकि परिवार के नालों रिश्तेदारां दे नालों असीं ज़्यादा चिर इकट्ठे रहे हुंदे आ। असीं मुश्किल दे विच भी काम आउंदे आ। जे साडे ते कोई मुसीबत बन जाती आ ते साडे साथी एक दूजे के काम आउंदे आ। घर से पता नहीं कदों सनिया जाता तो कदों साडे घर वालियां ने आउणा। असीं एक दूजे के भैन भरा हुंदे आ जिहड़े एक दूजे का ही संयोग दिंदे आ। इहो ही
ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਨਿਭਾਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਜੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਬਡਾਲਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ, ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ UDC ਬਡਾਲਾ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ SSA ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 3-3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰਾਂ ਥਰੂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ABC ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਚਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ UDC ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾੜੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਲੀ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਲੀ। ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ SDO ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਉਣ ਜੀ, ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ। SDO ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਬੰਡਾਲਾ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ SSA ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ 58 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਥੀ ਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ 16 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਬੜੇ ਨਿੱਘੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਥੀ ਜੀ ਬੜੀ ਪੰਕਚੁਅਲਿਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਸਾਥੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਥੀ ਇਸ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 21 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਹਿਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਥੀ ਜੀ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਾਥੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਸਾਥੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਰਦਾਰ SDO ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਉਣ ਆਪਣੇ ਆਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਮਾਨਾਲਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ SSA ਮੰਚ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ ਬੰਡਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀਓ, ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਭਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਵਿਦਾਇਗੀ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ 2008 ਤੋਂ ਚਲੋ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਰੇ ਹਾਂ
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਡਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜੇ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਕੀ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਹ ਆਉਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ SSC, ਮੰਚ ਦੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਐਸਪੀਓ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਤੇ ਮਲਾਪੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਲਾਪੜੇ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਡਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਰਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਇਹਦੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫੀਲਡ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਬਿਜਲੀ ਘਰ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਫਲਾਣਾ ਫੀਡਰ ਬੰਦ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਚ ਕੱਟਣਾ ਜਾਂ ਸੁੱਚ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਜੈਂਪਰ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਫੀਡਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਕੰਮ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਏਟਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਲਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਮ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਢੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਔਰ ਤਿੱਖੇ ਘੋਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਿੱਖਾ ਘੋਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਮੰਗ ਸੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਗ ਮਨਵਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਿਆ ਏਰੀਆ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੜਾ ਚਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਥੱਲਿਓ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੀ ਲੜਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਉਤਾਵਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਥੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਇਕੱਠੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਦੱਸੀ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਬਡਾਲੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ, ਉਹ ਆਉਣ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਹੀਰੋ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਕਰਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਪਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜੀ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਸਐਸਏ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿੰਘ ਬਸਕੇ ਜੀ, ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਤੌਰ ਮੈਂ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਾ ਦਈਏ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕਰਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਉੱਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਭੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਕੁਝ ਬ੍ਰੇਕਰਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 14 ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੌਰੀ 31/5 ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ 14 ਤਰੀਕ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲੈ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਜੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਈਫ ਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ।
ਐਸਡੀਓ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਪਈਆ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖੇ ਵਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਸੂਝਵਾਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਐਸਐਸਏ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅੱਜ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਭਾਗਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰਦੇ ਸਨ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰਨ, ਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜੋ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਰਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਭਈਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਸੰਘਾ ਜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਲ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਐਡੀਓ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜੀ ਦੇ ਨਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਦੀ ਲੋਕ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੜਾ ਧੜਕ ਤੇ ਬੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗੋਪਾਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੰਡਿਆਲੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜੰਡਿਆਲੇ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਥੀ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਲਾਜ ਕਰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਸੰਘਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਡਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਏਟਕ ਦੇ ਝੁਝਾਰੂ ਲੀਡਰ ਔਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੀ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਏਟਕ ਦੇ ਸਟੇਟ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਨਰਿੰਦਰ ਬੱਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਚੋਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸਰਕੇ, ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਮੰਡਲ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਥੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਥੀ ਜੀ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਥੀ
ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੰਪਲਾਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਏਟਕ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਏਟਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਊਂਗਾ। ਸਾਥੀ ਜੀ, ਸਿਰਫ 2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਵਰਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਥੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋ, ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਸੰਘਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਐਸਡੀਓ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਸਰਕਲ ਮੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾੜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਰਟੀਓ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਬਡਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਐਸਐਸਸੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਉਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਨੇ। 2 ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਨ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, 1 ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਆ। ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਫ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਰਾਦਾਂ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਤ ਸਾਫ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਗਵਾਇਆ। 2020 ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 3 ਦਾ ਆਇਆ 30, 3 ਦਾ ਆਇਆ 30,
ਆ ਗਏ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀ। 4 ਦਾ 40 ਗਲ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਫਾਈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਦਾ 50 ਗਲ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਫਾ। ਵਿਆਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਜੀ 5 ਦਾ 50 ਗਲ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਫਾ। 6 ਦਾ 60 ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ, ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ ਲੱਠ। 6 ਦਾ 60 ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ ਲੱਠ। ਅੱਗੇ ਜੀ 7 ਦਾ 70 7 ਦਾ 70 ਹੋ ਗਿਆ 70 72 ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ 70 72 ਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਫੁਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੁਰਦੀ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ 8 ਦਾ 80 8 ਦਾ 80 ਮੰਗੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਮਿਲੇ ਲੱਸੀ, ਮੰਗੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਮਿਲੇ ਲੱਸੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ 10 ਦਾ 9 ਦਾ 90 ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਨਾ ਪਵੇ, 9 ਦਾ 90 ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਨਾ ਪਵੇ। ਅੱਗੇ ਲਾਸਟ ਆ ਗਿਆ 10 ਦਾ 100 ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਾਓ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਰੇ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਆਮਤ ਆ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲ ਸਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਡੀ ਸਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨ ਵਾਲਾ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਆ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਜੇ 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਰੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾੜੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਹਾਰਕਾ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰ ਲੈ ਵਿਦੇਸ਼ਨੇ ਟਿਕਦੇ। ਜਿਉਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ ਆ, ਕਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਰਕਲ ਦੀ 'ਚ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਭਰਾ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਸੋਭਾ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਟਾਈਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, 2 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਆਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਹਾਰਕਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਕਲ ਸਰਵਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀਰੋ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬਾਨ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੇ PSCB ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਏਟਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੰਮਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਥੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਥੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਾਥੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ
ਆਪਣੀ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਆ ਧੰਨ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਧੰਨ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਘੱਟ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰਾ ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਦੋਂ ਹੋਣੇ ਆ? ਇਹ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ PSCB ਇੰਪਲਾਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਸੱਟਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਸੱਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਖਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਾਂਡਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸੱਚ, ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖੇ ਵਸਣ। ਵੇਖੋ ਐਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੁੱਕ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਸਾਡੇ ਗਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੀਤ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੀਤ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਸੌਖਾ ਵਸੇ। ਸਾਡੀ ਧੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਸੌਖਾ ਵਸੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਕੇ ਤਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨ ਪੁੱਤਰ ਕੇ ਸੀਸ ਪਏ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੋ ਚਾਰ ਹੋਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਅੱਜ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਤੜਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਣਾ 4 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ। ਇਸ ਲਕਾਈ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੱਥਾ ਜਗਾਉਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਮੱਥਾ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ, ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ, ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਜਾਗਣ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਜਾਗਣ, ਇਹ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਬਣਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਬਣਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਮਾਰ ਕੇ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਸਾਮਰਾਜ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਸਾਮਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਆੜੇ ਜੜਿਆ ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਪਾ ਬਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਕੱਠੀ ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਘੂਰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਘੂਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡ ਲੈਣੇ ਆ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਹਾਜ਼ ਪੁੱਟਣ ਟੋਲੇ ਤੇ ਉਡਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ ਲਟੇਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ 100-150 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸਾਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਜਿੰਨੇ ਸਦਾ ਸ਼ਾਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰਪਟ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ 100-150 ਧੀਆਂ ਫਿਰਦਾ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੀਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਆ। ਆਸ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ ਆ, ਸੌਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਟਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਬਣਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੋਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਥੀ ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਮਗਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਈ ਜੀ, ਹਰਨਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਤਪਾਲ,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਆਉਣ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਰੋਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਐਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਸਡੀਓ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਸਡੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ 8-7 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ। ਐਸਡੀਓ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਡਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਐਸਡੀਓ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜੰਡਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਤਿਹਪੁਰ ਰਾਜਪੂਤਾ ਵਿਖੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਸਰ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਨਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਬੱਲ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਟਾਇਰ ਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀ TSU ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਪ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪੈਂਦਾ ਪਟਿਆਲੇ 4-5 ਘੰਟੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ 4-5 ਘੰਟੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ PSC ਇੰਪਲਾਈ ਫੈਡਰੇਟ ਏਟ ਜਾਂ TSU ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਣ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਮਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਗਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਸੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਰੋਟੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਛਕ ਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕੀ ਪਾਰਟੀ ਭੁਗਤ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੀਏ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਾਰਾ ਮੰਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਾਰੋਹ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਂਸਰਾਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਹਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਮੰਗਵਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ मेरी मखना मेरी सोनिए चन बलिए मेरी मखना मेरी सोनिए है चन बलिए सोनी तेरी चाल सोनी वे लगदी कमाल सोनी वे सोनी तेरी चाल सोनी वे लगदी कमाल सोनी वे मेरी मखना मेरी सोनिए मर जावा है तेरे बिन वे सोनी तेरी चाल सोनी वे लगदी कमाल सोनी वे हाय सोना मेरा यार सोना वे नचदा कमाल सोना वे मेरी मखना मेरी सोनिए चन बलिए हाय चांदनी की हसीन मूरत है सब हसीनों से खूबसूरत है जान दिल से मैं तुझ पे मरता हूँ तू मेरे प्यार की जरूरत है मेरी तकदीर मेरा ख्वाब है तू सब सितारे है माहताब है तू तुझसे सारे हसीन शर्माए सब हसीनों से लाजवाब है तू सोनी तेरी चाल सोनी वे लगती कमाल सोनी वे हाँ सोना मेरा यार सोना वे नचदा कमाल सोना वे मेरी मखना मेरी सोनिए चन बलिए मेरी मखना मेरी सोनिए है चन बलिए दिल गया दिल रुबा बनाने में खुद को खोया है तेरे पाने में हुस्न से तूने रोशनी कर दी आके मेरे गरीब खाने में तो मेरी सांसों की रवानी है तेरे दम से मेरी जवानी है तेरी जुल्फों के घने साए में मेरी जन्नत है जिंदगानी है साजना
तेरी चाल सोनी वे, लगदी कमाल सोनी वे, हाय सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगदी कमाल सोनी वे। मेरी मखना मेरी सोनी है, मर जावा है तेरे बिन वे, सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगदी कमाल सोनी वे। सोना मेरा यार सोना वे, नचदा कमाल सोना वे। मेरी मखना मेरी सोनिए चन बलिए, मेरी मखना मेरी सोनिए चन बलिए, मेरी मखना मेरी सोनिए चन बलिए। साजना 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 जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे, जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे, तब से मेरी निगाहें समझे तेरे इशारे। रूप बदल कर साजन मैंने फिर से तुम्हें पुकारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा।
तक पहुँच न पाए। खुशियों की खुशबू से महके घर संसार हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अखियां विच वसदे सजना तेरे मैं दिल विच रहना। हो अखियां विच वसदे सजना तेरे मैं दिल विच रहना। लड़दी जान लटकदी हल कोई करना ही पैना। तेरे थोड़े होर इरादे काली ना गली वे। तेरे नाल जीना सजना मरता जाऊं कल्ली वे। तेरे नाल जीना सजना। साहा तो सोने सजना रब वर्गा नाम तेरा है। तेरा हर एक दुख अड़िए तेरा नहीं हुण मेरा है। तेरे लिए ताने मेने हंस के मैं पीने ने हैं। हो जिन्ने साथ दिते रब ने तेरे नाल जीने ने हैं। जिन्ने साथ दिते रब ने तेरे नाल जीने ने हैं। जिन्ने साथ दिते रब ने। सत जन्मां दा वादा नहीं है जन्म ता सजना नाम तेरे। सत जन्मां दा वादा नहीं है जन्म ता सजना नाम तेरे। लोग बेगाने हो गया तेरे लिए शरेआम मेरे। मैं नाले फटी शिके दे फुल्लां नाल सीने ने हैं। हो जिन्ने सा दिते रब ने तेरे नाल जीने ने। जिन्ने साथ दिते रब ने तेरे नाल जीने ने हैं। जिन्ने साथ दिते रब ने। हाँ भाले दिल वट जाते ने दुनिया दी फुलवाड़ी च। हाँ भाले दिल वट जाते ने दुनिया दी फुलवाड़ी च। तू न किधरे तन के कटा जाई अड़िए अपनी यारी च। सजना वे जिथे लेके जाना ले चली वे। तेरे नाल जीना अड़िया मरता जाऊं कल्ली वे। जिन्ने साथ दिते रब ने तेरे नाल जीने ने हैं। तेरे नाल जीना अड़िया। हथ
कदमां विच सिर मेरा मैं सजदे करदी हाँ हुण जो होना सो हो जाए मैं ना डरदी तेरे कदमां विच सिर मेरा मैं सजदे करदी हाँ हुण जो होना सो हो जाए मैं ना डरदी मेरे अंदर दी मेरे अंदर दी कमजोरी भी अज दिलेरी हो गई शाला तू भी हो जा मेरा मैं ता तेरी हो गई शाला तू भी हो जाए मेरा मैं ता तेरी हो गई मैं ता तेरी हो गई मैं ता तेरी हो गई रब्बा हाय रब्बा रब्बा हाय रब्बा मैं किन्नी खुशकिस्मत हाँ मेरा दिल जाने वे तेरे दिल विच की है तेरा रब जाने हाय मैं किन्नी खुशकिस्मत हाँ मेरा दिल जाने वे तेरे दिल विच की है तेरा रब जाने मेरी बाकी बची मेरी बाकी बची अखीर भी हुण तां तेरी हो गई शाला तू भी हो जा मेरा मैं तां तेरी हो गई शाला तू भी हो जाए मेरा मैं तां तेरी हो गई मैं तां तेरी हो गई मैं तां तेरी हो गई रब्बा हाय रब्बा रब्बा हाय रब्बा रब्बा हाय रब्बा रब्बा हाय रब्बा यारा ओ दिलदारा तेन चन्न कहाँ के तारा यारा ओ दिलदारा तेन चन्न कहाँ के तारा यारा ओ दिलदारा तेन चन्न कहाँ के तारा मेरी जान भी तू ईमान भी तू मेरी जान भी तू ईमान भी तू यार दा दीदार सानू रब दा नजारा यारा दिलदारा मैनू लगदा जान तो प्यारा यारा दिलदारा मैनू लगदा जान तो प्यारा मेरा प्यार भी तू दिलदार भी तू मेरा प्यार भी तू दिलदार भी तू ही मेरी जिंदगी दा दूसरा किनारा यारा ओ दिलदारा तेन चन्न कहाँ के तारा यारा दिलदारा मैनू लगदा जान तो प्यारा दिल दे नी माड़े बंदे रूह तो रंगीन आ यारां दे नी यार पैग शैग दे शकीन आ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀ ਯਾਰ ਪੈਗ ਸ਼ੈਗ ਦੇ ਸ਼ਕੀਨ ਆ ਐਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਟਰਾਲੇ ਵੱਲੀਏ ਐਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਟਰਾਲੇ ਵੱਲੀਏ ਏਰੀਏ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਆਖ ਲੈ ਜੱਟ ਆਖ ਲੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਖ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਰਦਾਰ ਆਖ ਲੈ ਜੱਟ ਆਖ ਲੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਖ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਰਦਾਰ ਆਖ ਲੈ ਸਰਦਾਰ ਤੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਬਿੱਲੋ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਅਣਖਾਂ ਦੇ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਜੱਟ ਟੌਪ ਟੌਪ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਤੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਬਿੱਲੋ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਅਣਖਾਂ ਦੇ ਪੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਟੌਪ ਟੌਪ ਦੇ ਅੱਥਰੇ ਬਲੱਡ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਆਖ ਲੈ ਜੱਟ ਆਖ ਲੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਖ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਰਦਾਰ ਆਖ ਲੈ ਆਖ ਲੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਖ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਕਦੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਓ ਵਰਤੇ ਨੋਟ ਨੂਟ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਗਿਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ ਕਦੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਓ ਵਰਤੇ ਨੋਟ ਨੂਟ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਗਿਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜਦੇ ਆ ਹਾਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਲਦਾਰ ਆਖ ਲੈ ਜੱਟ ਆਖ ਲੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਖ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਰਦਾਰ ਆਖ ਲੈ ਜੱਟ ਆਖ ਲੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਖ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਰਦਾਰ ਆਖ ਲੈ ਸੌਲੀ ਫੁੱਲ ਸੈੱਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਰਬ ਮੁੰਡਾ ਇੰਚ ਤੈਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਯਾਰ ਸੌਲੀ ਫੁੱਲ ਸੈੱਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਰਬ ਮੁੰਡਾ ਇੰਚ ਤੈਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਥਾਉਟੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਵਿੱਕੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਆਖ ਲੈ ਜੱਟ ਆਖ ਲੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਖ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਰਦਾਰ ਆਖ ਲੈ ਆਖ ਲੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਖ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਰਦਾਰ